நான் சுந்தரையா அவர்களோடு கழித்த நாட்கள் ரொம்ப அற்புதமான நாட்கள். So the days I spent with Pastor Sundaramaya is very beautiful. அவர்கிட்ட வந்து ஏதோ அனுமதி வாங்கணும்னா, if you want to get some permission from him, புருஷவாக்கத்தில் இருந்தோம், we were in Purushavakkam. ஆவடி போன்னு வச்சுங்க. So if we want to go to Avadi, ரொம்ப ஈஸி. so it is very easy. ஆவடி போனா ரொம்ப ஈஸி. So it is very easy to go there. ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். So you have to dress up yourself. கையில பேக் தூக்கணும். You have to take your bag. Pastor, ஆவடி அவசரமா போணும். so I want to go to Avadi very urgently. போயிட்டு வரட்டுமா? Shall I go? போயிட்டு வா. So you go. இதான் புறப்பட்டியா? So you have started, right? இனிமே நிறுத்த முடியும் ஒண்ணு? So can I stop you anymore? நீ ஆல்ரெடி Dress எல்லாம் பண்ணியாச்சு. So you already dressed up. பேக் தூக்கியாச்சு. You have taken up your bag. ஆவடிக்கு போனி கிளம்பியாச்சு. So you have started to Avadi. போப்பா. So you go, you move on. நீ போயிட்டு முட்டிட்டு வரியோ சுட்டிட்டு வரியோ போ. No matter you go, you hit yourself and come. மனுஷன் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டார். உடனே ஃப்ரீ. He never says any other word. He'll say immediately go. ஆனா அந்த மனுஷங்கிட்ட அனுமதி வாங்கணும்னா, but if you ought to get permission from him, ஒரு லுங்கி கட்டிக்கணும். he have to cover himself with a ஒரு பனியன் போட்டுக்கணும். and he have to wear a baniyan. Pastor, ஆவடி வரைக்கும் போணும். I want to go until Avadi. போயிட்டு வரட்டுமா? Shall I go, Pastor? கண்ணை மூடிக்குவாரு. He will close his eyes. எதுக்கு? You know for what? காரணம் சொல்லிட்டீங்களா? So you have told the reason. கண்டிப்பா போணுமா? So do you want to know surely? நீங்க கண்டிப்பா போணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, so if you say you want to go for sure, அவர் கேக்குற என்கொயரியிலே நீங்க வேணே the way you inquire yourself, you will say I don't want to go. அவர் கேக்குற கேள்விகளை கேட்டாலே சரி வேணே வேணாம். if you know the questions he asked, you will say I don't want to go. இவ்வளவு என்கொயரி பண்ணாரே. So he has inquired so much, right? 100% அங்கிருந்து என்ன பதில் வரனா நோ. So mostly 90% we will receive the reply as no. அதனால எங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். So everyone knew this very well. இவட்ட போனா கண்டிப்பா விட மாட்டாரு. So if you go and ask them, he will never let us go. ஒண்ணு சொல்லாமலே போயிடுறது. either you will go without informing him. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. glory be to the name of God. இல்லன்னா otherwise, நான் சொன்ன பாருங்க முதல் வழி. I told you the first way. Dress பண்ணிக்கணும். Dress up yourself. ஆவடிக்கு போயிட்டு வரேன் பாஸ்டர். I will go to Avadi and come back, pastor. போ. So you go. போ. You go. நான் சொல்லிருக்கேன். I've told this. என் தங்கச்சி உட்கார்ந்திருக்காங்க. My sister is seated here. என் தங்கச்சி குழந்தை பிறந்துச்சு. So my sister got a child. எங்க வீட்ல முதல் பிரசவம். That was the first delivery in my home. நான் ஊழியத்துல இருக்கேன். I was in the ministry. பாஸ்டர்ட்ட போய் I went to pastor. எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன். So I've completed all my work. ஒரு 2 மணிக்கு பாஸ்டர் படுப்பார். So at 2 o'clock he will go to sleep. மத்தியானம் 2 o'clock படுப்பார். At 2 p.m. he will go to sleep in the afternoon. அதனால அந்த ஒரு 3:30 மணிக்கு எழும்புவாரு. So he will get up by 3:30. நான் தான் காய் போட்டு கொடுக்கணும். So I used to give him coffee then. அப்போ என்னுடைய வீட்டுக்கும் தங்கச்சி எங்க அம்மா இருந்த இடத்துக்கும் 20 minutes cycle riding. So it takes 20 minutes of cycle riding. 20 நிமிஷம் சைக்கிள்ல போலாம். If I go by cycle in 20 minutes, I can reach 20 minutes திரும்ப வர்றதுக்கு. and I can return back in another 20 minutes. என் தங்கச்சியை பார்க்கிறதுக்கு 20 minutes. And 20 minutes to see my sister. நான் போய் பாஸ்டர்ட்ட I went to pastor. படுக்க போறார். And he is about to sleep. Pastor, என் தங்கச்சி குழந்தை பிறந்திருக்கு. My sister has delivered a baby. நீங்க தூங்கி எழும்புறதுக்குள்ள நான் வந்துருவேன். So before you wake up from your sleep, I will return back. படுக்க போன மனுஷன் எழும்பி உட்கார்ந்தாரு. The person who went to sleep just woke up and sat. உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப அவசரமா? He said, is it very urgent? அவசரம் இல்ல பாஸ்டர். It's not so urgent. உன் தங்கச்சிக்கு புள்ள பிறந்ததுன்னா இவ்வளவு அவசரமா புறப்பட்டு நிக்கிற. So you are very hurrying in a situation that your sister has delivered a baby. நீ ஒரு ஊழியக்காரன். But you are a man of God. எல்லார் வீட்ல புள்ள பிறந்தா இவ்வளவு அவசரமா துடிப்பியான்னு கேட்டார். Will you hurry in such a situation when the baby is born in all the houses? இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? What can we respond to this? 2 மணிக்கு படுத்து 3:30 மணிக்கு கிளம்புற மனுஷன். Person who sleeps at 2 o'clock and gets up at 2 மணிக்கு பிரசங்கம் ஆரம்பிச்சு 4 மணிக்கு முடிச்சாரு. He started preaching at 2 o'clock and finished at 4 o'clock. நான் கேட்டது 1 ஹவர்ங்க. I just asked for 1 hour. 1 ஹவர் போயிட்டு வரேன் நீ கேட்டதுக்கு. I just asked 1 hour, I'll go and return back. 2 மணி தூக்கத்தையும் மறந்து விட்டுட்டு என் 2 மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணி ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்கணும் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போயிட்டு வந்தார். So he preached about how a servant of God should be, and then he said you go and come. நான் சொன்னேன், I said, பாஸ்டர் காஃபிக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. Pastor, it's time for your coffee.
காஃபி போட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் போறேன். So I will get you a coffee and then leave. நான் எப்போ போனேன்னு சொல்லி அவள்கிட்ட கேட்டு பாருங்க. So you ask and see when I went to see her. சில வருஷங்கள் பொறுத்து என்ன பார்க்க வந்தா. So after some years she came to see me. நான் போகல. I never went. அதனால தான் தைரியமா நான் பேசுறேன். That is why I speak so boldly. இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆண்டு நிற்கிறேன். And even today I am waiting for God in such a way. ஆண்டவரே, Lord, என்ன செய்யணும்? what am I supposed to do? வெயிட். Wait. ஆண்டவர் சில காரியங்கள் நம்ம வெயிட் பண்ண சொல்றாரு. God will ask us to wait for some time. நாம என்ன பண்றோம்னா, But what we do? இப்பவே நடந்துடணும். It has to be happen now. நீர் தேவனானால் உடனே செய்யும். If you are a God, then you do it immediately. எப்பா நாமும் வழியை செவ்வை பண்ணி உன்னை கைவிடாம இருக்கணுமானா you wait. If you have to wait, if I ought to straighten your paths and not forsake you. நீ எது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்னா, Until when you are supposed to wait. உனக்காக நான் முன்னால போனேன். So until I go before you. முன்னால நான் உன்னை போன்னு சொன்னேன். Earlier I said you to go. நீ என்ன பண்ண, உன் கையில அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தேன். So that time I delivered them into your hands. நீ எனக்கு வெயிட் பண்ணியானா, But if you wait for me, நான் அவர்களை முறியடிப்பேன். I will smite them completely. நான் அவர்களை முறியடிப்பேன். I will smite them. நான் சொல்லுவேன், I will tell you. தேவன் உடனே அனுமதிப்பதற்கும் தேவன் பொறுமையாய் அனுமதிப்பதற்கும் பெரும் வித்தியாசம் இருக்கு. There's a vast difference when God permits immediately and when God permits with delay. நமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற கூட்டங்களை தேவன் முற்றிலும் அடிக்க வேண்டுமானால் you wait. If God ought to defeat the people who rise against us completely, you are supposed to wait. வேதம் சொல்லுகிறது, This is what God says. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புதிய பலனை அடைவார்கள். The one who wait upon the Lord shall receive new strength. சும்மா எழும்ப சொல்லல. It is not said that they will rise up. சும்மா எழும்பாங்கன்னு சொல்லல. It's not that they will soar up. கர்த்தருக்கு காத்திரு புதிய பலனை அடைவார்கள். They will receive the new strength to wait upon the Lord. அவர்கள் எழும்புவார்கள். They will soar up. அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படைய மாட்டார்கள். Though they run, they will not faint. அவர்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள். Though they walk, they will not be அவங்க weary. வாழ்க்கையில சோர்வு இல்ல. There is no weariness in their அவங்க life. வாழ்க்கையில இளைப்பு என்பதே இல்ல. There is no fainting in their life. அவங்க வாழ்க்கையில் நஷ்டம் என்கிறது இல்ல. There is no loss in their life. Wait. You are wait. நான் சொல்லுவேன், I would tell you. இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்னை காத்திரு, என் கரத்தை பார்க்கணுமா, If you ought to see my hand, என் வல்லமையை பார்க்கணுமா, if you ought to see my என் power, அதிசயத்தை பார்க்கணுமா, if you ought to see all my miracles, you wait. you wait for me. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of God.